जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मान को स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना जे कि मकर राशि जीवन कहानी विषय जन्म ठारू शेष जीवन पर्यंत कौन परिस्थिति घटे, क्यों समय क्यों ग्रह माने प्रभाव पकई थांती, से अनुसार आपणकर जन्म गोष्ठीर निर्धारित अनुसार फल फली थाए। मन रखंतु मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई मैंने आपण जितेबाला धरापृष्ठ को जन्म होकर आसिले से भगवान आपण पछरे सबकि जोड़िकी पठे केवे झुंटे केवे घात प्रतिघात सामना करेंगे, केतबले उतान पतान घटव, केतबले लाभ पाइबे, केते क्षति करेंगे, केते पाप केते पुण्य सब गुड़ाक जोड़ी कर पठे था पूर्व जन्म अनुसार। तेणु ता भितर प्रत्येक जिनसर प्रतिकार मध्य से जोड़िकी पठे था। जदि मनीष अनुभव करें जानीपे तेबे से जदि प्रतिकार करे तार प्रतिफलित निश्चित भाव में सुधरी जाए, तार गतिपथ बदली थाए एवं से गतिपथ अनुसार से पुणी भल दुख सुख सबको किपरि भाव में सामना करी ये धरापृष्ठरू ए रंगमंचरू विदाय ने अभिनय शेष करी तार पुणी जाए से विषय में आज आपण संक्षेप में कहबी। मन रखु मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई मैंने मकर राशि भाई भाई मैंने आपण भावे कौ बयस कौन केतबले क्यों असुविधा पड़ी थाए मु संक्षेप में कहबी। आपण पूरा जीवन कहानी कथा आप जानवा दरकार। आ जानिले भांगी पड़ार किसी ना, जानिले खुशी हबार किसी ना। क्यों बयस मानक किपरि आपणकर भल मंद गति कर से समय क्यों ग्रह मैंने सब प्रभाव पकई था। तेणु ताकू टे जानतु, जानापी अनुरोध करुच्ची। जेहेतु ये ग्रह तो समय अनुसार पड़ी थाए किंतु से समय को जदि आपण तार प्रतिकार करती निश्चित परिवर्तन भी आसी थाए। ता नहले जहाँ समस्या अच्छी ताड़ अच्छी तो ताड़ आकार हो आहरी बड़ आकार हो जाए। आ जदि प्रतिकार करा जाए छोट माने बड़ आकार छोटियाटी होता है। तेणु मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई मैंने अधिक समय नष्ट न करी मु आपन को सीधा टॉपिक ऊपर जाऊँगी। जे आपण मैंने मन रखु मकर राशि व्यक्ति तीनोटी नक्षत्र रे जन्म होती। ये जो तीनोटी नक्षत्र जन्म होती मोर प्रिय मकर राशि, उत्तराषाढ़ नक्षत्र मकर राशि 21-10 फल सेमानकर, श्रवणा नक्षत्र मकर राशि जहाँकि 22-10 फल सेमानकर एवं धनिष्ठा नक्षत्र मकर राशि 23-10 फल सेमानकर। राशि अधिपति ग्रह होती शनि। तेणु मानवगण एवं कहवाक गले देवगण बा दानवगण ये जहाँ भी होता ना कहीं किंतु तांकर देखा उत्तराषाढ़ नक्षत्र मकर राशि शूद्रवर्ण मान शनि क्षेत्री किंतु मानवगण एमाने होती लक्ष्मीवंत वाणिज्यकारी क्रोधी विद्यावंत माने गोटे दांत रोगी होती। स्त्री वचन पालनकारी होती, भोजन प्रिय होती, हस्त सुंदर होता है, श्रीमंत एमाने होती, चंचल प्रकृति रही है, संतान बंत होती, कृषिकारी भी होती। किंतु श्रवण नक्षत्र मकर राशि जहाँकि एमाने भी शूद्र वर्ण शनि भी क्षेत्री चतुष्पद देवगण होती, स्थूल कपाल न्यायवंत वश्यकारी समस्त जनप्रिय पुराण पठन रे मन सर्वदा रही है। दास माने दास दासी युक्त श्रृंगार भोगी विलासी परदारक विलास राजपुत्र अश्वप्राप्ति तेजवंत एमानक देहरे मध्य देखा देई थाए। एमानक हस्तरे मत्स्य रेखार गोटे चिन्ह थाए, ऊर्ध्व रेखा थाए, कपाल रे जाइमंदा थाए, मत्स्य मांस एमाने श्रद्धा रत्न प्रिय होती। एमानकर दंत गोटे बड़ थाए, पेट बथा रोग टिके थाए। मन रखिथांतु धनिष्ठा नक्षत्र मकर राशि जे कि 23-10 फल शूद्र वर्ण होती, एमानकर भी सही शनि क्षेत्री होती। किंतु त्रिपाद एमाने दानव गण होती, मायावी स्थूल कपाल दयालु कर्मवंत शत्रु क्षय पक्ष बुद्धि बैरागी दंत बृहत बड़ बड़ दांत टिके एमानकर थाए, कृतज्ञ रागी साहसी एमानकर भितर देखा मिलता है, श्रृंगार भोगी होती। मन रखिथांतु मोर प्रिय जहाँकि मकर राशि मैंने वाणिज्यकारी भी होती। तेणु मो कहवा कथा यही मकर राशि देखा मु तो कहूँ अल्प बहुत कि मकर राशि जात व्यक्ति मैंने पतला हाड़ुआ देह, कोरड़ आखि, चक्षु दीर्घ नासा, छोट गला, छोट उच्च ओठ, लंबा पतला मुख, केतेक बहु केशयुक्त केतेक अल्प केशयुक्त एमाने मध्य होइथांती। किंतु वास्तववादी धैर्यवान उद्योगी उच्च कारांकी परिश्रमी एमाने मध्य होइथांती। एमानक भितरे आमे साधारणतः रोग विषय देखा गले जानू पीड़ा, आंठुगंठीर बात, बद हजमी, हृदय रोगी, एक्जिमा, स्नायविक दुर्बल, ज्वर आदि मझिरे मझिरे देखा देई थाए। एमाने जदि पाठ पढ़ी थांती बा कर्म कथा कहबा इंजीनियर सरकारी कर्मचारी सरकारी चाकरी भी जो माने योग्यता करथांती पाई थांती
କର୍ମଚାରୀ ପରିଚାଳକ ଖଣିଜ କୃଷିକର୍ମ ହୋଲସେଲ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଗୃହ ଭଡ଼ା ଦେୟ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜନୀତି ଲେଖକ ହୋଇ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କେହି କେହି କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଜୀବନରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭରି ରହିଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର କ୍ଷମତା ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜର କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରଣୟନ ଫଳରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡେ ମାତ୍ର ବସିପାରିବେ ନାହିଁ। ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଜମା ବସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଳସ୍ୟ ଓ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଶକ୍ତି ଉଭୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ରହିବ। ଏହି ମକର ରାଶି ଯେମିତିକି ଅଳସୁଆମୀ ସେମିତି ବି ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାୟୁ ପେଟ ଆଉ ପାଦ ଚକୁରେ ରୋଗ ସାମାନ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଶରୀରରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବେଳେ ବେଳେ ହେଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା କୌଣସି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚିନ୍ତିତ ଜୀବନରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବା ଏହି ରାଶିର ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ମକର ରାଶି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କେବେ ବି ରହିବା ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। କାହିଁକି ଆଜି ଏଠି କରିଛନ୍ତି ମନ ଲାଗିବନି, ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏମାନଙ୍କର ଆକାଶୀ ରଙ୍ଗ ଠାରୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଟେ। ଏ ମଧ୍ୟ ଏହି ମକର ରାଶିଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଲେ ଶନି। ପୃଥ୍ୱୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ଚିରସଭ୍ୟା, ଥଣ୍ଡା ସ୍ୱଭାବ, ବାୟୁ ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋନିବେଶ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଏମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାଳେନି ହେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ପତ୍ନୀ ଯାହା କହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିଥାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ, ସଙ୍ଗୀତରେ ଅଭିରୁଚି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଟିକେ ଥାଏ। ପିତୃଭକ୍ତ ନ ହୋଇ ଏମାନେ ମାତୃଭକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମାତୃ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଧନ କୀର୍ତ୍ତିବାନ ବେଳେ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ହେବ। କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଅଧିକ, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଏମାନଙ୍କର କମ ଥାଏ। ବହୁ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର ତ୍ୟାଗୀ, ଅଧିକ ବାକ୍ୟାଳାପ ସଙ୍ଗୀ ଆଉ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା, ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରି ଯାହାକି ଯୋଗ ଦେବା ଗୋଟେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ଯୋଗ ନ ଦେବା ଏମାନଙ୍କର ଗୁଣ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜର ସାଧ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନ ତଥା ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରି ନିଜ ଯାହାକି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ନିଜର ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବା ଏମାନଙ୍କର ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଏମାନେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପରେ ପୁରା ପାରଙ୍ଗମ ଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏସବୁ କଥା ଭଗବାନ ସିଆଡ଼ୁ ଯୋଡ଼ିକି ପଠାଇଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ ଅବହେଳା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପଭୋଗ କରିବାର ଯୋଗ ବି ଏମାନଙ୍କର ଥାଏ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ସ୍ନେହ ତଥା ସ୍ନିଗ୍ଧ ହେବା, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦିଗରେ ବହୁତ କୃପଣତା ସ୍ୱଭାବ ଦିନକୁ ଦିନ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଏହି ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ କଥା, ଯେ 23 ବର୍ଷ ଠାରୁ 26 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେବା ଠିକ୍ ହେଇଥାଏ। ନତୁବା ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିବା ବିଳମ୍ବ ହେଲା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ, କାହିଁକିନା ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଭିତରେ ଚାଲୁଛି ନା, ତେବେ 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପରିଶେଷରେ ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଛି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଠାରୁ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଅଧିକ। ଏପରି ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପାଇଁ କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ହତାଶ ବି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପିତା ମାତା ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ କଥାକେ ଟିକେ ଟିକେ ମତଭେଦ ହେବା ସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ମକର ରାଶି ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ। କୌଣସି କଥାରେ ଆପଣ ଗମ୍ଭୀରତା ସହିତ ଦାର୍ଶନିକ ପଦ୍ଧତି ଚିନ୍ତା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। କାଗଜ ବସ୍ତ୍ର ଲେଖାଲେଖି, ଭାଷଣ ଦେବା, ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶକ ବିକ୍ରୟ କରିବା କିମ୍ବା କଳାକାର, ଆଇନିକ, ଜଜ୍, କମିଶନ, ସରକାରୀ ଆଦିରେ ବେଶ ସୁନାମ ଲାଭ ବି କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ଭଲ ଲେବୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁବାର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଲାଭ କରିବାର ଯୋଗ ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଗ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଲାଭ ହେବା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁଖ୍ୟାତ ଅର୍ଜନ କରିବା, ଏସବୁ ଏଇ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଇମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ବହୁ ଧନୀ ଆଉ କେହି ବହୁ ଗରିବ ବି ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏପରି ଭୟଧିକ ସମୟରେ ନିଜକୁ ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହି ଅଭିଷ୍ଟ ଜୀବନ ବିତାଇବା କାରିକାରୀ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅଥବା ବହୁ ଧନ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଉପାର୍ଜନ କରିସାରନ୍ତି ସେ ନଷ୍ଟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏହି ମକର ରାଶିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ସେଥିପ୍ରତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ବାର ମଧ୍ୟରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶନିବାରଟି ଅତି ଉତ୍ତମଦାୟକ। ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ଥ ସୁନାମ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ତେବେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ସହିତ କେତେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଜୁଲାଇ ମାସଟି ବା ପ୍ରତି ମାସ 8 ତାରିଖ, 9 ତାରିଖ, 12 ତାରିଖ, 22 ତାରିଖ, 30 ତାରିଖ ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାରଟି ଘାତବାର ହୋଇଥାଏ ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଉଦୟ ହେଉଥିବା କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ବଡ଼ ଚତୁରତାର ସହିତ ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନେବା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏହି ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଆପଣଙ୍କ ନୀତି ନୁହଁ ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏକାନ୍ତ ବାସ କରିବା, ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ସବୁବେଳେ ରହିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏହି ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫର କଥା କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ବି କଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବି ହୋଇଥାଏ। ମୋଟ ଉପରେ ଜନ୍ମରୁ 15 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 16 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା 32 ବର୍ଷରୁ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅତୀବ ସୁଖଦାୟକ ଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ
ଯେଉଁ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କହିଲି 15, 16, 32, 50 ବର୍ଷ, ଏଇ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଭଲ ସମୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ଭଲଟା କମ୍ ଥାଏ, ଖରାପଟା ଅଧିକ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ମାସ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ତା ଭିତରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖରାପ ସମୟ ଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଭଲ ସମୟ କହିଲି ଏଇ ଭଲ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ, ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ, ଅର୍ଥ ଲାଭ, ଲଟେରୀ ଆଦିରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କିମ୍ବା ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଆଦି ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ବିଶେଷ ଦୁଃଖଦାୟକ କ'ଣ ନା ପିତା କିମ୍ବା ମାତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ 16 ବର୍ଷ ଠାରୁ 32 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଅଶୁଭ ବେଳ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି, ବ୍ୟବସାୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ସଙ୍ଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ବି ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ପ୍ରତିଭା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନୂଆ ମାନେ ଚମକ ପ୍ରତି ସୁଯୋଗ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି। ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ବହୁ ପରିମାଣରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆସିବା, ଆପଣଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ଶତ୍ରୁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଭାବ ମାନେ କଳା କୌଶଳ ପାଇଁ ଗର୍ବ ବି କରିବେ। କିନ୍ତୁ 42 ବର୍ଷ, 51 ବର୍ଷ, 52 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ଏ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମକର ରାଶିଙ୍କର ଥାଏ। ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ରହିବା ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଅଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ହେବା, ଅତିସାର, ରକ୍ତହୀନତା, ଜ୍ୱର, ପ୍ଳିହା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଆଦି ରୋଗ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ବହୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଜୀବନ ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ଶରୀରର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଋଣ ଭାର ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଆଉ କରଜର ସୀମା ଟପି ଯାଇଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ପରିଲିଖିତ ହୁଏ, ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ସେତିକି ବେଳେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥାଏ। ଯଦି ଏସବୁ ସମୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଆନ୍ତି ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 52 ବର୍ଷ ପରଠୁ 77 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ସମୟ ବିତାଇବେ। 78 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେଇପାରେ। ତେବେ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଅଧିକ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୋଜନ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ମାନେ ଶିବଙ୍କର ଆରାଧନା କରି ତାଙ୍କର ଚରଣାସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା କହିଲି, ଋଣ ହଉ, ରୋଗ ହଉ, ଯାହା ବି ଉତ୍ଥାନ ପତନ, ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧାର୍ମିକ ବୃତ୍ତି, ଦୟାଳୁ, ଭୋଜନ ପ୍ରେମୀ, ଏମାନେ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା, ଲେଖାପଢ଼ା ଆଉ ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଏମାନଙ୍କର ଥାଏ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୁଖରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଯଥାତଥା ଚଳନୀୟ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖହାନି ଅଥବା ରୋଗୀ ପୁତ୍ର, ରୋଗୀ କନ୍ୟାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ନିଜର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ବେଳେବେଳେ ବି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଏହି ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ରୁଗ୍ଣ ଶରୀର ଅଥବା ପତଳା ଶରୀର, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ପ୍ରକୃତି, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ଦୁରାଚରଣ, ବାୟୁପୀତ ରୋଗର ପୀଡ଼ିତ, ଚଞ୍ଚଳ ମନ, ବିଦେଶରେ ରହିବା ଇଚ୍ଛା, ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନର ଅଗ୍ରହଣ, ବନ ଭ୍ରମଣ ଆଉ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ ଆଦିରେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଏହି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଥାଏ। ବିଦ୍ୟାୟଧନ ଅଳ୍ପ, ଶିବ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଠାରେ ଭକ୍ତି ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ନୌକା ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ପାର ହେବାର ଶକ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଶିବ ଆଉ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁ କିଛି ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ପାଇପାରିବେ। କ୍ଷେତ ବାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି। ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର ବିଘ୍ନ ମାନେ ନିଜର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ଶରୀର ସର୍ବଦା ବିନ୍ଧା ଛିଟିକା ରୋଗ, ହାତ ପାଦ ବ୍ୟଥା, ମୂତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ, ଚର୍ମ ରୋଗ, ଘା ଆଦି ରୋଗ ବି ବେଳେବେଳେ ଏହି ମକର ରାଶିଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବଦାନ। ଭଗବାନ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କନେକ୍ଟ କରିକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସ ପ୍ରତି ମାସ 8 ତାରିଖ, 9 ତାରିଖ, 12 ତାରିଖ, 22 ତାରିଖ, 30 ତାରିଖ ବାର ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏ ମେଷ, ସିଂହ, ଧନୁ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଧଳା ରଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଦାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ନୁହେଁ, ଏହା ଅତୀବ ଅଶୁଭ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରତି ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏଣୁ ଏସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବୈଶ୍ୟ ବୃତ୍ତିର ପ୍ରବଳ ସ୍ୱଭାବ ରହିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧି ଧୁରନ୍ଧର। ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଅଧିପତି ଯେହେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଏ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଗ୍ରହ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ରାଜା ତ କେତେବେଳେ ଫକୀର ବି କରିପାରନ୍ତି। ଏଣୁ ଆପଣ ଶନି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହୋମ, ମେଳା, ପୂଜା ଆଦି କରିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଶନିଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା, ଏହି ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାଙ୍କର ଉପବାସ କଲେ ଶନି ଗ୍ରହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଶନିଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ବଟ ବୃକ୍ଷକୁ ନିତ୍ୟ ତୈଳଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଜଳ ଦେବା ତଥା ନମସ୍କାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ।
ବୟସର ମଧ୍ୟମ ସମୟରେ ଅଭିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଧନ ଯଶର ବୃଦ୍ଧି ଅର୍ଥ ଲାଭ ନେତାଗିରି ଉଦ୍योगर निश्चय भाग्य उदय होता है किंतु मन रखिथांतु जदि सबुबले नेगेटिव चिंताधारा जी नेगेटिव कार्य करेंगे तार परिवर्तन दुख ही दुख आसी थाए आउ जदि पॉजिटिव चिंताधारा मन को आसो ताले निश्चित आपण बहुत उच्चरे पहुंची पारे। ए मकर राशि मानक जो प्रतिकार गुड़िक छोट मोट कहली ताकू आपण लाइफ रे मानिबा आवश्यक अच्छी। तेणु मो कहवा कथा ये जो संतान सुख धन जश वृद्धि अर्थ लाभ बा नेतागिरी उद्योग ये सब जो रही भाग्य उदय काम उदय चतुर्थ विकासपूर्ण आशा फल आपण भाग्य अच्छी। बयसर शेष समय को परदेश निवास स्वजन वियोग शत्रु प्रबल वाणिज्यर ये सब देखा देले भी प्रबलता रहिबो किंतु वाणिज्यर प्रचुर लाभ हेले जहाँकि कठिन टिके से बयसर शेष सीमा आड़ को। तेणु मोर प्रिय मकर राशि ए कथा को आपण मैंने अनुध्यान करेंगे। आउ ए मकर राशि जदि महिला मान कथा आम कह साधारणतः बेसी सुंदरी जदि देखा बेसी सुंदरी होगा कि जना जाए किंतु हेले एत व्यतीत ये महिला माने सौभाग्यशालिनी प्रतिव्रता व्रत पूजन कि तीर्थ स्थान में अनुतप्ता शत्रु उपर विजय लाभ कर बहु खर्च कर धुरंधर होती तथा संतान सहित प्रेम स्नेह जहाँकि संपर्क रखिबार देखा देता है। तेज सिनी मने मन मोहिनी बुद्धिमती शिल्प संगीत नृत्य गीत आदि निपुण तथा निजर सुंदरता सौंदर्य प्रदर्शन करने प्रिय होता है मकर राशि महिला माने। एमाने मध्य राजनीति क्षेत्र में अधिक रुचि रहा देखा देता है। ये राशि जात महिला माने गृह कर्म अपेक्षा सामाजिक कर्म में आग्रही बहुत विस्तारकारिणी होता ईर्षा परायण अन्य मानकर मतामत को काटी आगबर सबुबले होता यही प्रिय मकर राशि भाई भाई मैंने। तेणु मन रखु मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई मैंने आपण लाइफ रे ये जो जिनस सब होता है क्यों वर्ष होता है केबे विवाह होता है ये जो कथा गुड़ाक मुझे उपस्थापना कली ये गुड़िक भगवान आपण कर्म जोड़िकी पठे। तेणु आपड़ जो जो बयस जहाँ जहाँ समस्या घटुची से बयस अतिक्रम कले समस्या बड़े बड़े दूरीभूत हम किंतु दूरीभूत होगा हेल्ले आपको किसी कर्म करने को पड़ो आपन को किसी प्रतिकार करने को पड़ो ना शनिकर जदि देखा शनि जेहेतु मकर राशि अधिपति शनिकर गोटे सप्तमुखी रुद्राक्षर जदि आप धारण करती से आपंकर महानता बढ़ी थाए शनि सन्तुष्ट होता आपंकर जो जो कार्य गुड़ाक न होता कार्य होता है व्यापार वाणिज्य उन्नति होता है जहाँकि यही सप्तमुखी रुद्राक्षर जदि आप मकर राशि व्यक्ति मैंने धारण करती महापापरू निवृत्त रही है खराब कर्म करने को मनोवृत्ति थे कंट्रोल को पड़ि आसी थाए। यही मकर राशि व्यक्ति मैंने जदि यही सप्तमुखी रुद्राक्षर धारण करती शनि निश्चित शांत होता है। शनि शांत हेले व्यापार वाणिज्य चाकरी शत्रुता सबुगुड़िक कंट्रोल रही है जहाँकि दुख सुख आपको जना भी पड़ न था। जदि आपण मैंने रुद्राक्षर धारण करने को चाहते आम पाखे महायज्ञर उपस्थापना करी आम रुद्राक्षर प्रदानित करुचु। तेणु आपण आम सहित यही स्क्रीन उपर नंबर माध्यम कंटाक्ट करेंगे। प्रत्येक शनिवार रविवार संध्या 6 रु राति 9 भितर आपण ए रुद्राक्षर आम पोस्टाल माध्यम आपको देपारू। तेज मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई मैंने 2025 मसीहा ठारू आपंकर ये कथा मन रखा आवश्यक अच्छी। आपर 2025 नूआ वर्ष उपलक्षे आपण जीवन कुसुमित हो आप खुशी रुहतु आपण चलापथ कुसुमित हो आपणकर भगवान मंगल करूँ शनिदेव मंगल करूँ आपण शांति जीवन अतिवाहित करूँ। प्रिय दर्शक बंधु माधव पवित्र वाणी एक कार्यक्रम जदि आपण हृदय को स्पर्श करें आपको किसी अवगत कराई ताले आपण निश्चित भाव में लाइक टे करूँ शेयर करूँ सांग सहित निजर मन कथा आपण कमेंट बक्स में लिखु। जदि अधिक किसी जानवा चाहते ताले आम सहित जोगाजोग जारी रखु। प्रिय दर्शक बंधु समय अतिवाहित होती विदाय नहीं रोची पुणी भेट आउ एक राशिफल कार्यक्रम से रोचे नमस्कार।